Distribution. This is Rani, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kotti. Last class we discussed the problem relating to secondary distribution and the directed distribution method. Today we are going to discuss another problem of secondary distribution and the repeated distribution method. Okay. Today's question is this. Shogun Industries Limited has 3 production departments A, B and C and 2 service departments X and Y. The following particulars are extracted from the books of the company for the month of January 2015. First item, rent rupees 15,000, municipal taxes rupees 5,000, electricity 2,400, indirect wages 6,000, power charges 6,000, depreciation of machinery 40,000, canteen expenses 30,000, labor welfare expenses 10,000. Following are further details available. Then floor area square feet ആണ് total 5,000 square feet ഉണ്ട്. 1,000 for department A, 1,250 for department C, B 1,500 for department C, 1,000 for department X, 250 for department Y. Light points, number of light points ആണ് total 24 light points. Department A have 4 light points, 6 of B, 8 of C, 4 of X and 2 of Y. Direct wages rupees ആണ് 40,000 total direct wages ഉണ്ട്. 12,000 for department A, 8,000 for department B, 12,000 for department C, 6,000 for department X, 2,000 for department Y. HP of machine, horsepower of machine 15 total, 6 for A, 3 for B, 5 for C, 1 for X, Y ക്ക് ഇല്ല, HP machines ഇല്ല. Then cost of machine 2 lakh total, 48,000 department A, 64,000 department B, 80,000 department C, 4,000 department X, 4,000 department Y. Working hours 6,114, 1,868, 1,208 for B, 1,220 for C. നമുക്ക് ഈ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓവർ ഹെഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡിനെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിയുടെ വർക്ക് എന്താണ് ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓവർ ഹെഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് വി പ്രിപ്പയർ primary distribution of overhead on. Okay, first we prepare primary distribution overhead. The statement showing allocation and apportionment of overhead as per primary distribution. Okay, first column heading item, second column heading basis, then third column total, then two different heads ആണ്. അത് first one production department, then service department. Production department have 3 departments, namely A, B and C, and service department X and Y. Okay, first item direct wages. Direct wages, that means direct allocation ആണ്. Total 8,000, that amount 6,000 and 2,000 only have service department. So service departmentന്റെ എക്സിനും വൈക്ക് മാത്രമാണ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് വരുന്നത്. 6,000, 2,000, total 8,000. Then second rent ആണ്. Rent is apportioned on the basis of floor area occupied ആണ്. Rent is apportioned on the basis of floor area occupied. The proportion is, or the ratio is 4:5:6:4:1. 4:5:6:4:1. The total figure is 15,000. Okay, അപ്പം ഈ 15,000നെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എക്ക് ബിക്ക് സിക്ക് ദെൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെ വരുന്നു? ഓക്കെ, 15,000 into 4/20, 15,000 into 5/20, 15,000 into 6/20, 15,000 again 4/20, 15,000 into 1/20. അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 3,000, 3,750, 4,500, 3,750. ഓക്കെ, ഈ സെയിം മാനറിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക. ദെൻ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആണ്. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഓൾസോ അപ്പോർഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഏരിയ.
Municipal tax is apportioned on the basis of floor area occupied. 4:5:6:4:1 ആണ്. ടോട്ടൽ ഫിഗർ ഈസ് 5,000 ആണ്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 5,000 ആണ്. 5,000 ഈ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം എ ഗോട്ട് 1,000 rupees, B got 1,250, C 1,500, X 1,000 and Y 250. Okay. Then next electricity ആണ്. Electricity apportioned on the basis of light point. Upon the expenses of electricity or overhead of electricity are apportioned on the basis of light point. Light point ഇവിടെ നമ്മുടെ proportion എന്ന് പറയുന്നത് 2:3:4:2:1 ആണ്. 2:3:4:2:1 ആണ്. ടോട്ടൽ ഫിഗർ 2,400 ആണ്. 2,400 ആ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, 2,400 into 2/12, 2,400 into 3/12, 2,400 into 4/12, 2,400 into 2/12, 2,400 into 1/12. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഈ 2/12 കിട്ടിയേ? ഇതെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം. 10, 12 ഇത് 12, അതാണ് 2/12, 3/2, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്താണ്? 400, 600, 800, 400, 200. Then indirect wages. Indirect wages are apportioned on the basis of direct wages. Indirect wages apportioned on the basis of direct wages. The ratio is 6:4:6:3:1. Total figure is 6,000 is apportioned in this figure. Okay. Then 1,800, 1,200, 1,800, 900 and 300. Then power നമുക്കറിയാം HP of മെഷീൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഹോഴ്സ് പവർ ഓഫ് മെഷീൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആണ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ 6:3:5:1. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ABC ആൻഡ് XY ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏതിന് ഫിഗർ ഇല്ല? വൈക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് വൈക്ക് എന്തില്ല? മെഷീൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കത് എന്ത് വേണ്ട വൈക്ക് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം 2,400, 1,200, 2,400. Then depreciation is apportioned on the basis of value of machine. Ratio is 12:16:20:1:1. 40,000 on total depreciation, 9,600 for A, 12,800 for B, 16,000 for C, 800 for X, 800 for Y. Then canteen expenses. Canteen expenses are divided or apportioned on the basis of direct wages. Direct wages proper ratio is 6:4:6:3:1. 6:4:6:3:1 ആണ്. 30,000 ആണ് ടോട്ടൽ ഫിഗർ. നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 9,000 for A, 6,000 for B, 9,000 for C, 4,500 for X, 1,500 for Y. Okay. Then labor welfare expenses ആണ്. Labor welfare expenses are apportioned on the basis of direct wages. Total 10,000 is apportioned the same ratio. 3,000 for A, 2,000 for B, 3,000 for C, then 1,500 for X, 500 for Y. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കഴിയുന്നു? പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി ആയി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി നോക്കാം. ടോട്ടൽ 1,22,400 ആണ്. 1,22,400 ആണ് ആസ് പെർ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുക. Total overhead of production department A 30,200, 28,800 for B, 30,600 for C, then 18,500 for X, 6,300 for Y. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? നമ്മുടെ ഈ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരമുള്ള ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുക. ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറിയാണ്. സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്കിനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് റീഅപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് അണ്ടർ എന്താണ്? റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ റീഅപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് അണ്ടർ റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കാം. റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു സം ഷെയർ ആർക്കും കൂടെ കിട്ടും, വൈക്ക് കിട്ടും. അപ്പം വൈക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളതും വൈയുടെ ഷെയറും കൂടി ഇപ്പം കിട്ടിയ ഷെയറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എഗെയിൻ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പോർഷൻ ആർക്ക് കിട്ടും? അത് മറ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിന് കിട്ടും. ആ എക്സിന് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിനെ വീണ്ടും എന്തിനായിട്ടും അതർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനായിട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ എമൗണ്ട് ആകുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കാം. ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ്സ് ആസ് പെർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം എ 30,200, ബി 28,800, സി 38,600, എക്സ് 18,500, വൈ
6300. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ ആസ് പെർ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരമുള്ള ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത്. ആദ്യം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 2:3:4:1 ആണ്. അപ്പം എക്സിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ പോർഷൻ ആർക്ക് കിട്ടില്ല? എക്സിന് കിട്ടില്ല. ബാക്കി എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും വൈക്കും ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എ ബി സി ആൻഡ് വൈ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ 18,500-നെ നമ്മൾ 2 × 2/10 3,700 കിട്ടും. ദെൻ 18,500 × 3/10 നമുക്ക് 5,550 കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നു. ആർക്ക് ആ പോർഷൻ കിട്ടില്ല? എക്സിന് കിട്ടില്ല. വൈക്ക് ഒരു പോർഷൻ കിട്ടി, 1,850. ഇനി നോക്കിയേ, വൈ എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ 6,300 എന്തായിരുന്നു ഓവർ ഹെഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ 1,850 റുപ്പീസും കൂടി ആർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്? വൈക്ക്. അപ്പോൾ വൈക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി സം ചെയ്തതാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തു 8,150 റുപ്പീസാണ്. 8,150 റുപ്പീസിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആർക്കുള്ളത്? സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈയുടെ ഓവർ ഹെഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? മറ്റുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നോക്കാം, 8,150 അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടത്. അതൊക്കെ 4:2:3:1 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം 4:3:2:1 ഇവർക്ക് ഇത്രയും പേർക്കായിട്ട് നമ്മളത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമ്മൾ 8,150 × 4/10 അതാണ് ഈ ഫിഗർ. 8,150 × 2/10 അതാണ് ഈ ഫിഗർ. 8,150 × 3/10 അതാണ് ഈ ഫിഗർ. ദെൻ 8,150 × 1/10 അതാണ് 815 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ള ഓവർ ഹെഡ്സ് എത്രയാണ്? 8,815 റുപ്പീസ് വീണ്ടും ആർക്ക് വന്നു? സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിന് വന്നു. അപ്പോൾ ആ എക്സിന് കൈ കിട്ടിയ ഉടനെ എസ് അത് കൈ വയ്ക്കില്ല, അത് മറ്റുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പം ഏതാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോയത്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ് കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും 815 എക്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ് കൊടുത്തു. അതിനെ നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ എഴുതി 2:3:4:1. അപ്പം നോക്കേ, 164 for A, 244 for B, 326 for C, then 81 for Y. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കിട്ടി? 81 റുപ്പീസ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായ വൈക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ വൈക്ക് ഈ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും അയാളുടെ കൈ കിട്ടിയോണ്ട് അത് മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 81-നെ വീണ്ടും നോക്കേ, ഇപ്പോൾ വൈയുടെ കോളത്തിലെ ഫിഗറാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു. റേഷ്യോ ഇതാണ് 4:2:3:1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 33, 15, 25, 8 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും 8 ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ ഫിഗറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ വരെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തീർക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 3 റുപ്പീസിൽ നിന്ന് നിയറസ്റ്റ് 10-ലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അലൊക്കേഷൻ അറിയുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ 2:3:4 എന്നതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. 2:3:4 ആ ഫിഗറിൽ ഇതങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കാണിച്ചാൽ മതിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിയറസ്റ്റ് 10-ലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 3 റുപ്പീസിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പം എത്രയാണ്? 357 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 357 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 3 റുപ്പീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തു. അതെന്താക്കി? 37,360 ആക്കി. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് 36,239 വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 രൂപയും കൂടെ കൊടുത്തു. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? അത് നിയറസ്റ്റ് 10-ലേക്ക് ആക്കി. ഓക്കെ, ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരാതെ നിയറസ്റ്റ് എന്താണ്? നിയറസ്റ്റ് 10-ലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ 48,796 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു വന്നത്. 796 റുപ്പീസാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ 4 റുപ്പീസിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു നിയറസ്റ്റ് 10. അതുകൊണ്ട് ആ 8 രൂപ ഇവിടെ 4 രൂപ കൊടുത്തു, ഇവിടെ 1 രൂപ കൊടുത്തു, ഇവിടെ 3 രൂപ കൊടുത്തു. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇൻ കേസ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ 2:, ഇതല്ല എക്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ഇതാണ് 2:3:4 അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാലും മതിയാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി ചെയ്യുന്നത്. എക്സിന് കിട്ടുന്ന പോർഷൻ ഉടനെ എക്സ് മറ്റുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വൈക്ക് ഒരു പോർഷൻ കിട്ടി. വൈക്ക് കിട്ടിയ ഉടനെ വൈയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇത്രയുണ്ട്. അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും മറ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുമായിട്ട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ
അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും വൈക്ക് 81,000 റുപ്പീസ് കിട്ടി അല്ലേ. 850 റുപ്പീസ് ആർക്ക് കിട്ടി, എക്സിന് കിട്ടി. അപ്പോൾ എക്സ് കൈ കിട്ടിയത് ഉടനെ എക്സ് മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പം 81 റുപ്പീസ് ആർക്ക് കിട്ടി, വൈക്ക് കിട്ടി. വൈ ഉടനെ അതങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്ത് തീർക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സിമ്പിൾ വേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് തീർക്കുക. അതാണ് റിപ്പീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് reapportionment of overhead ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് reapportionment of overhead ആണ് repeated distribution method. Okay, dear students, watch the videos carefully and try to work out the problems. Okay.